गजपति जिला एक दुर्गम आदिवासी बहुल जिला अटे। मुख्यतः मोहना ब्लॉक रे बहु परिमाण रे आदिवासी माने बसवास करती आ सेमाने अत्यंत सरल और निरीह अटंती। आ तारी सुजोग नहीं अनेक टाउटर माने विभिन्न उपाय प्रयोग करी सेमानकु ठकी आसुछंती। सेहिभଳି एक घटना घटिछि गजपति जिला मोहना ब्लॉक रो अनेक दुर्गम अंचल महिला मानक ठारे। मोहना थाना अंतर्गत चंद्रगिरी देवाशीष नायक नामक जड़े युवक गाँ गाँ बुली समस्त महिला मानकु अधिक टंका लोन करदेवा नारे लक्षाधिक टंका ठकी नहीं। प्रथमे सेमानक पाखकु जाई विभिन्न बाहाना करी तांकरी नारे भारत फाइनान्स, बंधन, विक्टर फाइनान्स, आरोन फाइनान्स रे लोन करई देई आउ सेई लोन टंका गुड़िक से नहीं अधिक लोन करदेवी कही समस्त टंका नहीं जाए। एपरिकी लोकों अजाणतारे मध्य लोन उठाई नहीं। मोना देवाशीष नायक ग्राम चंद्रगिरी लोकमानक अभियोग होती टंका आनिक लोन कराइदेवा ना लक्षाधिक टंका आपने अभियोग आस कौन सत्य? हाँ आज्ञा मु आनछि सर। केते लोक आनी मु आज्ञा भीतर गाँव आमर पनागुड़ा तापरे पालकुआ भालियागंडा तापरे आमर जो जुबर तापरे आमर चंद्रगिरी महाभणी मानकर आउ आउ आमर जो हाचपंका एमती माँ मानकर आनछि आज्ञा। आज्ञा केते लोक हेबे पाखापाखि 100-150 आज्ञा। केते टंका आनी आज्ञा को मांकर 30,000 को मांकर 35 को मांकर 40 को मांकर 60 आ को मांकर भी 25 को मांकर 20 भी हेले लोक टंका तो आनी पुणी लोन कर लोन उठे लोन टंका कोठी आपन नहीं अभियोग आस? हाँ आज्ञा मु आनछि मते भी सेमती ट्रेनिंग मिलथिला आज्ञा। माँ मानक इनती पैसा आने मते दे मु देले से माँ मानक जहाँ जी कही लक्षे टका हेले से उठेगी आकार 35 कि 40 होता सी लोन उठेगी मते दे से मु लोन करेबी मते कहू ट्रेनिंग दि जाइला। किशोर महापात्र कही आज्ञा। चंद्रगिरी ग्राम किशोर चंद्र महापात्र तार घर ता गाँ तार ना ता गाँ चंद्रगिरी पेट्रोल टांकी साइड रे। पाखापाखि आज्ञा मु प्राय 30-40 लक्ष पर मो माँ मानकर आनछि सुझुली भी हेले से लोन रु ही सुझुली से मते भी गोटे आशा देखैतिला गोटे आमे दुकान करबा सोना दुकान जहा कि तू भी सेथिरे बसिबू मिसिकी ये करबा तू बसिबू मु कुआडे गले आसिले तू ये करबू नले चिटफंड गोटे करिया सेमती आकार तू कलेक्शन करबू सेमती कहिकी मते ये करैछि आज्ञा। आउ जो माँ मानकर 5 लक्ष करदेवी कहीकि से 25,000 टका आने 5 लक्ष करदेवी कहीकि मुझे 25,000 लाखे आनी मु सब माँ मानकर नहीं मु मानुची स्वीकार कर से माँ मानकर पैसा नहीं कि किशोर चंद्र महापात्र को मासक 1,35,000 टका 45,000 टका दौली। 1 तारिख दिन 1,05,000 दबार 20 तारिख दिन 40,000 दबार मासक 1,45,000 टका मूल दबार आज्ञा। मु थाना गली थाना गलु डायरेक्ट ताको डाकिबा ये करबा एमती बोले गलु को मु डायरेक्ट मु गली गलु को ता सहित फैसला करिया थाना जेतो गलु ताको डाकिलु से थाना को भी आसिलानी कहला घरे थाई निजे कहला मु मेडिकल ट्रीटमेंट पई पळे आसी थाना वाला से कौन कही कौन नहीं मु तो से जानी कि मु थाना ये कलु सार बुझा ये करे सार कहले निजे कहले जे आउ सेमानंगर जो पैसा आंछ सेमानंगर सुझ तो आगे मु सेमानंगर पैसा मु केमती सुझिबी से माने तो मु सेमानंगठु मु पैसा आनी मु मानुची जे मु दोषी किंतु सी जेतुळु ता पाखु पैसा दबा गलु सी निजे कहूची जे मु की पैसा आली कहि से घरु बाहरलानी से दिन कोन किछि मास देवाशीष ओरफ कालिया से लोन टंका नियमित सुझी आसुथिले। वर्तमान न सुझिबारु फाइनान्स कंपनी कर्मचारी लोकों घर को जिबा और घर को नोटिस आसिबा परे समस्त कथा पदाको आसीथिला। परे समस्त महिला माने एकत्रित होई देवाशीष को घर को जाइथिले एवं ए विषय पचारि बुझिथिले। से ए विषय निजे स्वीकार करथिले कि मु टंका नेछि सत किंतु समस्त टंका अन्य जनकु किशोर महापात्र नाम व्यक्ति को देइछि बोली कहिछि। मोर नाम होछि मार्कंड पाइक ग्राम अंडरागढ़। मते कहला मोबाइल तम ना आसछि आ 15,000 टार मोबाइल तमें नहीं जीव आस
କିଏ କହିଲା? ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ହୁଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିର। ହେଲେ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆସିଲେ ହେବନି କହିଲେ ନା ମିସେସ୍କୁ ଧରିକି ଆସ ବୋଲି କହିଲେ। ହୁଁ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ମିସେସ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲି। ମିସେସ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଆଉ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲେ, କୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ? ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ, ନା କଣ? ହେପି ପାତ୍ର ହଁ। ତାଙ୍କେ ବି ଥିଲେ, ଜଏଣ୍ଟରେ ମିଶିକି ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାଶିଷକୁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ମିଳିବ ତ? ବୋଇଲେ ହଁ ମିଳିବ, ଏ କଥା କହିଲେ। କହିବାରୁ ଆଚ୍ଛା ମିସେସ୍ ତୁମର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଅ। ହେଲେ ଆମ ମିସେସ୍ କ'ଣ କଲେ, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଲେ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ଫଳରେ ମୋତେ କିଛି ଦୂର ଆମର ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ହାଟପଦା ଗଲା ପରେ ଦେବାଶିଷ ମୋ ପିଛା କଲେ। ପିଛା କଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲେ ତମ ନାଁରେ 50,000ଟି ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେବ। ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା କି ପଇସା? ନା ମୋ ନିଜର ପଇସାଟା ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠେଇଲ? ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ମୋ ନିଜର ପଇସାଟା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କହିଲି, ମିସେସ୍କୁ ଧରିଗଲି କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ। କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧରିଗଲା ଫଳରେ ସେ ଦେବାଶିଷ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ପଇସା ଉଠିଲେ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ନ କହି ମୋ ମିସେସ୍ ହାତରୁ ପଇସା ଛଡ଼େଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଣିଲେ। ଗଣିଲା ପରେ ଏ ପଇସା ଧରିଲେ, ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ 31 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହିଛନ୍ତି, ଆଉ 41ଟା ସପ୍ତାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି। ସିଏ ମୋତେ ଆସି କହିଲା ତମ କମଳା ପାଇକ ତମ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କି? ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। କ'ଣ ହେଲା କି ତମେ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ସପ୍ତାହିଆ ଲୋନ୍ ନେଇଛ ନା? ନା ମୁଁ ତ ନେଇନି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଏତିକି ଦିନ 31ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ନା କାଳିଆ ଦେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କାଳିଆ ଦେଉଥିଲା 31ଟା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣ କାଳିଆକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା 31 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ବାହିଥାନ୍ତି ତା ଫଳରେ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧିବି? ମୁଁ ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା କହି ଏବେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଏଇ ଦେବାଶିଷ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଇଏସ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଦେବାଶିଷ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆମର SP ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଉଦୟଗିରି SDO ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଡ଼ବା IS ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମୋହନା IS ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏସବୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ IS ସାର୍କୁ କହିଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆଉ ନା ଚାଲ ତାକୁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼, ଆଉ ଜେଲରେ ମାଡ଼ ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସାର୍ ନା ଆମେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଇସା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଯଦି ପଇସା ନଦିଏ ଆମର ଲୋନ୍ ସବୁ ସୁଝିଦେବୁ। ଏଇ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଏ ମାଆ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ନେହୁରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଫସିଯାଇଛି। ମୁଁ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନି। मेरे रहता सर ଗ୍ରାମ तालुका କ'ଣ ହେଇଛି? सर पैसा लोन କରିଦେବେ ବୋଲି ଆଉ କହିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଏମିତି ହବ ବୋଲି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଉଠେଇଲୁ 37,000, ତାପରେ 32,000, ସେମିତି ହେଇକି ଉଠେଇକି ଦେଇଦେଲୁ। ସାର୍ କହିଲେ ସେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ଲାଗି ଦେଇଦେବି କହିବାରୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ କହିଲୁ। ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ହବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଲୋନ୍ କ'ଣ ଯେ କଲେକ୍ସନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଆମେ ଖାଇନୁ ପଇସା ଆମେ ଦେବୁନି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତାହକିୟ କରିଦିଅ, ସପ୍ତାହକିୟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାଇକି ବାନ୍ଧୁଛୁ ବୋଲି କହିଦିଅ, ମୁଁ ଦଉଛି ପଇସା। କେତେ କିସ୍ତି ବାନ୍ଧିଛି ଏବେ ଆଉ କେତେ ବାନ୍ଧିନି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ପଇସା ଯେତିକି ଉଠେଇଛୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧି ପାରବୁ, ନହେଲେ ସେ ସବୁ କ୍ଲୋଜ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଏନେଇ ଥାନାରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ହଁ ସାର୍ ଥାନାରେ ଜଣେଇଥିଲ? ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ସେମିତି ଏଫଆଇଆର କିଛି ଦେଇନୁ ସାର୍। ମୋ ନାମ ସରିତା ମାଝୀ, ଗାଁ ଭାଲିଆଗଣ୍ଡା। କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଲୋନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ଆଉ ମୋତେ ତମେ ଲୋନ୍ କରିଛ, ତାପରେ ମୋତେ ପଇସା ଆଣିକି ଦିଅ, ମୁଁ 2 ଡବଲ ପଇସା ତମକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଗି ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେ ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଦେଲ? କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଦେଲ? ଆମେ ସବୁ 52,000 ଲାଖି ଦେଇଥିଲୁ କାହାକୁ? ଦେବାଶିଷକୁ। ତାପରେ ତାପରେ
ଦି ଡବଲ ଲୋନ୍ କରିଦେବି ବୋଲିକି ପଇସା ନେଇଗଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆଉ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆନବରୁ ଆମର ଆଡେ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆନବରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ତାପରେ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ଆସିବାରୁ ଦେବାଶିଷ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବାର ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତମକୁ କିଏ ପଇସା ଛାଡୁଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଦେବାଶିଷ ଆଜ୍ଞା ଆମଠୁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ କଣ ତମକୁ କହିଥିଲୁ ଦେବାକୁ ବୋଲି ଏସବୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆମେ ମୋହନା ଯାଇଥିଲୁ। ମୋହନା ଯାଇକି ଲୋନ୍ କରିଥିଲ? ଆଜ୍ଞା କାହା ସହିତ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ଦେବାଶିଷ ନେଇଥିଲା ଆମକୁ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ। କନକ ନାୟକ ଗାଁ ଅଣ୍ଡରାଗଡ଼ କଣ ହେଇଛି ମା? ଲୋନ କରିଦେଇ ରହିଲା ଲୋନ ଯାକର ଉଠେଇକି ନେଲା ଆଉ ଏତ କାଳିଆ ଦାବାସିଦି ଲୋନ କରେଇ ରହିଲା ଲୋନ ହେଲେ କରେଇଦେଲାନି ତମର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନଦେଲେ ତମର ଲୋନ ଆଇବନି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଅ ବୋଲିକିରି ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା। ମୋର ଝିଅ ଭଲ ନଥିଲା ଜ୍ୱର ହେଲା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ 3ଟା ଲୋନ ଉଠେଇଛି ଟଙ୍କା ଟିକେ ଟାଇମ ଦେଇନି ମତେ। କେତେ ଟଙ୍କା? ଫାଷ୍ଟରେ 31,000 ଉଠାଇକି ଦିଆହେଇଛି ତାପରେ 37 ଆଉ ତାପରେ ଦାବାସିଦ ବାମୁଛି ଏଥର ଲୋନ ବାଲା ଘର ଛାଡି ଗଲାନି। ଦାବାସିଦ ବାଉଁଥିଲା କି ନ ବାଉଁଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯଦି ସେ ଲୋନ ବାଲା ଯାକର ଆମ ଘରକୁ ଆଇବାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଇକ ଓ ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ସେଠୀ ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଡାକି ତଦନ୍ତ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଆସି ଘର ଆଗରେ ବସିବା ନାନା କଥା କହିବା ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କୋଉଠୁ ଓ ସୁଝିବେ କିପରି ଏନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଠକେଇରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରୀହ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସାଧୁ ଲୋକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠକୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୋହନାରୁ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟିଭି।